Praise the Lord. Good to be here in the house of the Lord, right? We are very unfortunately or unexpectedly or unplanned. We are here with you all to worship our Lord Jesus Christ, who are saved and who are promised, I'll be back. വീണ്ടും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തയേശുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ഫിന്നി ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് us to this church, and Pastor Victor George. Sorry. Thank you, Pastor. May the good Lord bless you. We had a very few minutes to talk yesterday, and we shared a lot of things. And I am also doing the ministry as a servant of the Lord last 20 years. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ 20 വർഷം ഞാനും കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെയും സഹായിച്ചു. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഹാഫ് ടെസ്റ്റിമണി you already heard from Amani Mama and my wife. Amani Mama is one of our best family, and Pastor Finney's dad was one of my best friend, and Priya Jacob Odichan family, and I believe Ashish family, Pastor Joel family, myself, and we are here today to worship our Lord. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവസ്ഥനിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അലാസ്കയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. എസ്പെഷ്യലി പാസ്റ്റർ ഫിനി ഞങ്ങളോട് ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ തക്ക മുന്നിടെയായി. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് I know today is the day of mothers. I know you all are so proud and to become mother, and who try to become mother, and who want to become mother. May the good Lord bless you. Praise God. മാതാവ് ആയവരെയും മാതാവാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരെയും തുടർന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും ഒക്കെ സർവശക്തനായ ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. I have a few words I just want to say for the mothers. Then after that I will come to my the point which God granted me to share with you all. Philippiya ലേഖനത്തിൻ്റെ don't need to take now. That's not I'm going to preach right now. Before I go to the word, I would like to say a few words for mothers. My message from Philippians chapter 3 verse 20 അതായിരിക്കും കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ആലോചന. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പായിട്ട് the definition of mother, M-O-T-H-E-R. Maybe there are many meanings, but which I stick on it. ഒത്തിരി അർത്ഥങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് M, making others happy. മറ്റുള്ളവർ ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ഒരു മദറിൽ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ you have to decide to have this one today and throughout your life. മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവർ, മേക്കിംഗ് അതേഴ്സ് ഹാപ്പി. ആൻഡ് O stand for offering support and advice. പിന്തുണയും നല്ല ഉപദേശവും കൊടുക്കുന്നവർ. T standing for thinking of ways to be helpful. സഹായിപ്പാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹമുള്ളവർ. H holding on but never too tight. സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന അവസരത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ good to be hold but not too tight. That can break. Praise God. And H, I already told you H, holding on but never too tight. E, explaining all the differences between rights and wrongs. ശരിയെയും തെറ്റിനെയും
തിരിച്ചറിയുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മദർ. ആൻഡ് ആർ, that's the last word of mother, ready to give an unconditional love at all times. എപ്പോഴും യാതൊരു നിബന്ധതകളുമില്ലാതെ സ്നേഹം നൽകുവാൻ തയ്യാറുള്ളവൾ. A mother is one of God's sweetest blessing in the life. ഒരമ്മ ജീവിതത്തിലെ ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും മധുരമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മദർ. Praise God. And she is a picture of love, sacrifice, patience and care. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ക്ഷമയുടെയും കരുതലിൻ്റെയും പ്രതിരൂപമാണ് മദർ. A mother may grow tired, but her love never grows tired. അമ്മ ക്ഷീണിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ക്ഷീണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. She prays silently and serves faithfully and stands strongly for her family even during difficulty seasons or situations. അമ്മ പലപ്പോഴും നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നില്ല. വിശ്വസ്തയോടെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നു. പ്രയാസകാലങ്ങളിലും കുടുംബത്തിനായി ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മദർ. A mother teaches her children not only with the words but through her life. പ്രിയ മാതാവേ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും വളർന്നു വരുന്നത് എന്ന് തുടർന്ന് ഓർക്കണം. പ്രൈസ് ഗാഡ്. അമ്മ ഒരു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലും മക്കളിൽ അത് പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് കാണുവാൻ ഒരമ്മയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. Her kindness teaches compassion. അവളുടെ ദയ, കരുണ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. Her prayers teach faith. അവളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. And her sacrifice teach unconditional love. അവളുടെ ത്യാഗങ്ങൾ നിർബന്ധങ്ങളല്ലാത്ത, നിബന്ധനകളല്ലാത്ത, ബാരിയേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നു. Praise God. A godly mother creates peace in home. Praise God. ഒരു ദൈവ പൈതലായിരിക്കുന്ന അമ്മ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവളാകട്ടോ. Praise God. ദൈവഭക്തമുള്ള ഒരമ്മ, സ്തോത്രം, സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. She comforts with the gentle words. നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, സ്തോത്രം, സൗമ്യതയുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവൾ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. Encourage with hope. സ്തോത്രം, പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് ഒരു മദറാ പറയുന്നേ, മക്കളെ, അച്ഛയ സാരമില്ല, ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല സ്വഭാവം ഒരമ്മയ്ക്കുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തൊട്ടുണ്ടായിക്കോണം. പ്രൈസ് ഗാഡ്. And guides her children toward God. ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു മദർ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഒരു ഫാദർ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വാല്യൂ ഒരു മദറിൻ്റെ വാക്കിനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രായത്തിൽ ചെവി കൊടുക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ആൻഡ് മദർ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വയലൻ്റായി വരും. നിങ്ങളത് മറക്കരുത്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. മെനി ടൈംസ് എ മദർ ക്യാരീസ് ബേർഡൻസ് ക്വയറ്റ്ലി while continuing to smile and support others. പലപ്പോഴും ഒരമ്മ തൻ്റെ മുഖത്ത് ഭാരമോ പ്രയാസമോ ഒന്നും കാണിക്കാതെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം ചുമന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. The Bible honors mother for their love and dedication. അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിനും സമർപ്പണത്തിനും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വേദപുസ്തകം ഒത്തിരി ബഹുമാനം നൽകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പ്രോവബ്സ് സദൃശ്യവാക്യം 31-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 22-ാമത്തെ 28-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നത്. Her children raise up and call her blessed. അവളുടെ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് അവളെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അവളുടെ ഭർത്താവോ അവളെ പുകഴ്ത്തുന്നു. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാതാവേ, hey mother, let me tell you, your children and your husband is able to praise you and honor you in their life. Praise God. A mother's influence lasts 4 generations. Praise God. അമ്മയുടെ സ്വാധീനം
ഒരു തലമുറകളോളം അത് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, എൻ്റെ വല്യമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ എൻ്റെ അമ്മ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങൾ കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ there are generation by generation the testimony will move on and making more and more. Praise God. The prayers of a mother, the tears of a mother, and the love of a mother are never wasted before God. എൻ്റെ പ്രിയ മാതാക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, സ്തോത്രം, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരുകൾ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം, ഹല്ലേലൂയ, ഇതൊന്നും വെറുതെയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. സർവശക്തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. May the Lord strengthen every mothers. Praise God. Hallelujah. എല്ലാ മാതാക്കളെയും സർവശക്തനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അടുത്ത എന്താണെന്നറിയാമോ? ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഗോഡ്ലി മദർ. നമ്പർ 1, പ്രയർ വാരിയർ. ഒരു പ്രാർത്ഥന പോരാളിയായിരിക്കണം ഒരു മാതാവ്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഐ ഹാവ് ഇറ്റ്, ബട്ട് എനിക്കതിനോട് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹന്നയെ ഓർത്താൽ മതി. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആൻഡ് ടീച്ചർ ഓഫ് എ ഗാഡ്സ് വേർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഒരു നല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് മദർ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അത് പ്രോബ്സ് 1:8 സ്തോത്രം കൊണ്ട് വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഡു നോട്ട് forsake your mother's teaching. മനസ്സിലാക്കണേ, നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉപദേശം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അപ്പൻ ശാസിക്കാനേ അറിയത്തുള്ളൂ, പക്ഷേ ഉപദേശിക്കുന്നതൊക്കെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ. സോ അമ്മമാരെ, നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ റോളുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ആൻഡ് പ്രൈസ് ഗാഡ്. അടുത്തത്, അവരെ സ്നേഹപൂർവം, സ്തോത്രം, ത്യാഗം അനുഭവിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവരാ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഏത് രീതിയിലുള്ള സാക്രിഫിഷ്യൽ മൈൻഡ് ഒരു മദറിനുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അടുത്തത്, വൈസ് കൗൺസിലർ ആയിരിക്കണം. ജ്ഞാനമുള്ള ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഒരമ്മ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കണം. വിശ്വസ്തമായ ഒരു വിശ്വസ്തതയുള്ള, കണ്ടാൽ പഠിക്കാവുന്ന ചിലതൊക്കെ ഒരമ്മയിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകണം. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. തീത്തോസ് 2-ാം അധ്യായം 4-ഉം 5-ഉം വാക്യം പറയുമ്പോൾ, ടു ലവ് ദെയർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. കണ്ടോ, വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ആൻഡ് ടു ബി സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്യുവർ. ഭർത്താക്കന്മാരെയും മക്കളെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ വിവേകം ഉള്ളവരായി ശുദ്ധീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധരായിരിക്കാൻ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. മേ ഗാഡ് ബ്ലെസ് ഓൾ godly mothers with the strength and wisdom and joy. May the good Lord be with you. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Praise God. Now we come to the point which God granted me to share with you today, the book of Philippians chapter 3 verse 20. അവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മതി. അതൊരു രൂപാന്തരത്തിന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് 20-ാം അധ്യായം 20 വേർഡ്സ് ഓഫ് 20-ൽ അവിടെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ പൗരത്വം, our citizenship are not here in this earth. Praise God. And here we are not, no one is going to be permanent. Praise God. You know, I'm dealing every day with the death and dying. I'm working as a hospice chaplain, medical chaplain. Praise God. ഞാൻ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ, ഈവൻ ദോ ഞാൻ ചർച്ച ഉണ്ടെങ്കിലും. പ്രൈസ് ഗാഡ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്, എത്ര ധനികനായും, നോ മാറ്റർ വാട്ട്, ഹൗ മച്ച് യു റീച്ച്, ഹൗ മച്ച് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് നോളജ്, നമ്മുടെ വെൽത്തൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, ഒരു ദിവസം ഇവിടം വിട്ട് പോകണം. അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്നു, സ്തോത്രം, നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്ഥിരമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അതിവിടെയല്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ കൺഫർമേഷൻ, നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും. 3, നാം അതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാ. അപ്പം നമ്മുടെ 3 പ്രത്യേകത മറന്നു പോകരുത്. നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത്, നാം ഇവിടെ സ്ഥിരം വസിക്കുന്നവരല്ല. പ്രൈസ് ലോർഡ്. 2, നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും. ഹല്ലേലൂയ.
അത് 3 ആ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇൻഡിവിജ്വലി ചെറും അത് ഞാനാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ പോകാനുള്ളവളാ, അല്ലെങ്കിൽ പോകാനുള്ളവനാ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നറിയാമോ? റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ചവർ. വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ചവർ. അടുത്തത്, ദൈവത്തോട് സമാധാനം ആചരിക്കുന്നവർ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ബട്ട് അവർ സിറ്റിസൺ സംബടി മനെ അതൊന്നും എടുക്കാമോ? റോമാലേഖനം, ബുക്ക് ഓഫ് റോമൻ ചാപ്റ്റർ 5 വേർഡ്സ് 1 and 2. We have been justified by faith. Praise God. Hallelujah. Praise God. Anyway, I will read it. ദൈവത്തോട് സമാധാനം ആചരിക്കുന്നവർ, പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നവർ, നാം കഷ്ടത്തിലും പ്രശംസിക്കുന്നവർ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലുണ്ട്, റോമാലേഖനം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ള പോയിന്റ്സുകളാണത്. സ്തോത്രം. 1, വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ചവർ, ദൈവത്തോട് സമാധാനം ആചരിക്കുന്നവർ, പ്രത്യാശയിൽ സ്തോത്രം പ്രശംസിക്കുന്നവർ. നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്, വൺ ഡേ വി വിൽ ഫ്ലൈ അവേ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ദിവസം നാം ഇവിടുന്ന് പോകും. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തത്, നാം കഷ്ടതയിൽ എന്തെടുക്കുന്ന പ്രശംസിക്കുന്നവർ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. എന്താണെന്നറിയാമോ? എൻ്റെ ഈ കഷ്ടത തീരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര എന്നെ ഈ ആയുസ് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതല്ല. ദൈവമക്കൾക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്, ഒരു എൻഡപ്പ് ഇതിനുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനൊരു എൻഡപ്പ് ഉണ്ട്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരാത്തവർ. അടുത്തത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവർ. We are led by the Holy Spirit. Always I'm telling my church people, listen, we can live as just a believer. നമുക്കൊരു വിശ്വാസിയായിട്ട് പോകാം. പ്രൈസ് ഗാഡ്. നമുക്കൊരു പുറമേയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസിയാകാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റപ്പെട്ടവളായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാകില്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. You can sing a song, you can come to the church, you can do whatever you like to do for the church, you can give your tithe on time or maybe more. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമുണ്ട്. കർത്താവേ, നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്ന് എടുത്തു കളയരുതേ. ഇന്ന് പല പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട അനേകം വിശ്വാസികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സഭയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കൊച്ചു സഭയിലുള്ള നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ നിങ്ങൾ പറയണം, ഞങ്ങളിൽ നിന്നല്ല, എന്നിൽ നിന്ന്. അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് മാറ്റപ്പെട്ടു പോകരുതേ. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പാട്ടിന് അർത്ഥം മനസ്സിലാകാതായി പോകും. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വില എനിക്ക് മനസ്സിലാകാതായി പോകും. ഞാൻ പോകുന്ന സഭയുടെ വില I'm not able to measure my church. അത് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ if you lost your Holy Spirit, praise God, അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാ. അത് നമ്മൾ അതുപോലെ കൊണ്ട് നടന്നില്ല എങ്കിൽ that may, കാരണം നമുക്കറിയാം, ബൈബിൾ is saying, David is saying himself, അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയരുതേ. ദാറ്റ് മീൻസ് അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രയോജനമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ തന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് മീ എൻകറേജ് യു ചർച്ച്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയണം, കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയരുതേ. ഓർക്കണം, ആത്മാവില്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം, ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ പാടാം, ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ചർച്ചിൽ പോകാം. യു ക്യാൻ ബി എ സെക്രട്ടറി, യു ക്യാൻ ബി എ പാസ്റ്റർ, യു ക്യാൻ ഡു വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് ടു ഡു. ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a result. Praise God. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം, ഒന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്നോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എടുത്തു കളയരുതേ. യു ക്യാൻ പ്രീച്ച് വെൽ,
നല്ലപോലെ പ്രസംഗിക്കാം. കാരണം ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. പ്രസംഗിക്കാൻ ആത്മാവ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. പ്രൈസ് ഗാഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ശൗലിൻ്റെ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങ് പോയി, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പോയി. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടു എന്നവർക്കാണ് തോന്നിയത്. അല്ലാതെ ശൗല് രാവിലെ എണ്ണിച്ച് പറഞ്ഞു, എടാ എൻ്റെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. He didn't say that. The other people noticed that. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, രാജാവേ വെയിറ്റ് മിനിറ്റ്, സം സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം. അപ്പം എന്നാൽ ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പ്രൈസ് ഗാഡ്, ബിക്കോസ് ഹി ഡിഡ്ന്റ് കീപ് ദാറ്റ് സ്പിരിറ്റ്. ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റിൽ, ആ ഒരു രീതിയിൽ ആത്മാവ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുവാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. പ്രൈസ് ഗാഡ്. അപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്. പ്രൈസ് ഗാഡ്, ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവർ. 2 Corinthians chapter 4 അവിടെ പറയുന്നത്, 4-ാം അധ്യായം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? മൺകൂടാരത്തിൽ അത്യന്ത ശക്തി ദാനമായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവർ. മൺകൂടാരം മീൻസ് ഈ ഒരു കാണുന്നത് അല്ലേ, ഈ ടെൻറ്റ്, ദ ടെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ മഡ്. മഡിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ ഈ ടെൻറ്റ് പറയുന്നത് എന്താ അറിയാമോ? അങ്ങയുടെ ശക്തി, യുവർ സ്പിരിറ്റ് ഫിൽഡ് യെസ് ഇൻ ദിസ് മഡ്. ഈ ടെൻറ്റിൽ പ്രൈസ് ഗാഡ് ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രത്യേകത. പ്രൈസ് ഗാഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തത്, കഷ്ടം സഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല. പ്രൈസ് ഗാഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലരോടും ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടും ഹൗ യു ക്യാൻ സ്മൈൽ, ഹൗ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ദിസ് വേ. ഈവൻ ദോ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു മരിച്ചു പോയില്ലേ, നിങ്ങളുടെ അച്ചായ മരിച്ചു പോയില്ലേ, നിങ്ങളുടെ അമ്മ മരിച്ചു പോയില്ലേ, ഓർ യു ലോസ് യുവർ ജോബ്, ഓർ യു ലോസ് ദിസ്, ഓർ യു ആർ സിക്ക്, or you are not able to talk well, how you can be show up very happy person? Because you are led by the Spirit of the Lord. കാരണം അറിയാമോ? ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ മേലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നീ കഷ്ടതയിലും പ്രശംസിക്കുന്നതും. ദൈവസന്നിധിയിൽ നിരാശനാകാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ദൈവം നിന്നെ ഇടയാക്കിയതിന് കാരണം എന്നറിയാമോ? ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഈ ദൈവം തന്ന ഈ മൺകൂടാരത്തിൽ അവൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പ്രൈസ് ഗാഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ചിലർ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാവും, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലർ വരും, വെറുതെ ഇരിക്കും, വെറുതെ പോകും. അവർക്കൊരു ആരാധന ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഈ മൺകൂടാരത്തിലൊന്നുമില്ല, മണ്ണുമായിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല. They are the part of the church in somewhere in some aspect. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർ ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമേ, എൻ്റെ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചർച്ചിൻ്റെ പാർട്ടാകാൻ മാത്രമല്ല, ഹല്ലേലൂയ, you have to spend time with the Lord. അത് ആത്മാവ് വേണം അതിനുണ്ടെങ്കിൽ. ആത്മാവുള്ളവൻ പാടിയാൽ അത് അവൻ്റെ ടെസ്റ്റിമണിയായി മാറും. ആത്മാവുള്ളവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ്റെ ഓൺ പ്രയറായി മാറും. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. അടുത്തത്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിരാശപ്പെടാത്തവർ. പരിശോധനയുടെ സ്തോത്രം മധ്യത്തിലും സ്തോത്രം സന്തോഷിക്കുന്നവർ. അവർ നിരാശപ്പെടുന്നില്ല. പ്രൈസ് ഗാഡ്. പരിശോധനയുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാൻ വീണുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരാ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ചിലർ വീണാൽ അങ്ങ് വീണുപോകും. ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ദ വീണു മീൻസ് not in the floor, not in a fell down. I'm talking about the fell down means in the spiritual life. Praise God, hallelujah. ചിലർ അങ്ങനെ അവരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ, പിന്മാറ്റക്കാരെന്ന് പറയും, ബാക്ക് സ്ലൈഡേഴ്സ്. പിന്നെ അവർ മടങ്ങി വരാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്, കാരണം അവർ വീണുപോയത് ആ ഒരു വീഴ്ചയായിരുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് പറയുന്നത്, കാണുന്നതിനെയല്ല കാണാത്തതിനെയത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ഈ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇനിയും വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു? കാത്തിരിക്കുന്നവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാമോ? മാത്യു chapter 5 words 14 to 16. Let your light shine. നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. കാത്തിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കേണ്ടവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ലെറ്റ് യുവർ ലൈറ്റ് ഷൈൻ, നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കട്ടെ. പിന്നെ പ്ലസ് വേർഡ്സ് 10 കേട്ടോ. കീപ് യുവർ വേർഡ്സ്
ലെറ്റ് യുവർ വേർഡ്സ് മേക്ക് പീസ്. 10ാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. കീപ് യുവർ വേർഡ്സ്. വാക്കുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന്. മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും കുത്താൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരല്ല നാം. വേറൊരാളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉടച്ചു കളയുവാനോ അവൻ്റെ ആരാധനയെ നശിപ്പിക്കുവാനോ നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചിട്ടില്ല. പ്രൈസ് ഗാഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അവനെ വളർത്തുവാനാ, അവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനാ കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ഗാഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? പ്രൈസ് ഗാഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ലെറ്റ് യുവർ വേർഡ്സ് മേക്ക് എ പീസ്. നിൻ്റെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുവാനാ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. 1 Peter chapter 3 verse 15 is saying that സ്നേഹത്തോടെ സത്യം സംസാരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗാഡ്. സ്പീക്ക് ട്രൂത്ത് ഇൻ ലവ്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. അതിൻ്റെ 10ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. 1 Peter 3 verse 10. ആ ആ ആ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത? കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, വാട്ട് ദേ ഹാവ് ടു ഡു, കീപ് യുവർ വേർഡ്സ്. പ്രൈസ് ഗാഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ. നമ്മുടെ വാക്യം എന്തുവായിരുന്നറിയാമോ? കുറിവാക്യം. നാം നമ്മുടെ പൗരത്വ സ്വർഗത്തിലാണ് നാം പോകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ചേ. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ദോഷം ആർക്കും പണി കൊടുക്കരുതെന്ന്. തൻ്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ തൻ്റെ അധരത്തെയും ബി കെയർഫുൾ. പ്രൈസ് ഗാഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തത് പറയുന്നത് ഹോപ്പ് ഡസ് നോട്ട് ഡിസപ്പോയിന്റ്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്താൻ ഒന്നിനും ഇടവരുത്തരുത്. പ്രൈസ് ഗാഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു awake up from spiritual sleep, hallelujah, and return to God. ആത്മീയ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക്, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ക്രിസ്തീയ വിളി ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ആത്മീയ നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരണം. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇത് കേട്ടോ. ഇനി ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരോട് പറയുകയാണ്, കുറച്ചും കൂടെ. ചിലരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? ഈ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയൊന്നും അറിയാനില്ല. ബിക്കോസ് ദേ നോ A to Z. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, അവർ വീണ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാകട്ടോ. എത്ര ഡോക്ടർ എടുത്താലും എന്തെല്ലാമായാലും അടിയനിതാ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കറിയാം വാട്ട് യു ഗോയിങ് ടു സേ. ഇതല്ലേ മോശയുടെ കാര്യമല്ലേ? പുള്ളി നമുക്ക് വളരെ ഫ്രണ്ടല്ലേ മോശ. വി ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലേൺ. ബിക്കോസ് ഒരുപക്ഷെ ആ മോശയെക്കുറിച്ചോ ദാവീദിനെക്കുറിച്ചോ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വേറൊരു വ്യക്തിയോട് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. പ്രൈസ് ഗാഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വേക്ക് അപ്പ് ഫ്രം യുവർ സ്ലംബർ. ഹല്ലേലൂയ. ലീവ് ഡിഫറൻ്റ്ലി. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ജീവിക്കുവാനല്ല, വ്യത്യസ്തമായി ജീവിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തിങ്ക് ഡിഫറൻ്റ്ലി. നാം ചിന്തിക്കുന്നത് സ്തോത്രം മറ്റുള്ളവരുടെ ചിന്തയല്ല. എന്താണെന്നറിയാമോ? എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പൊടിമേൽ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ ആയാലും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടോ? പ്രൈസ് ഗാഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പൊടിയിലായി പോയാലും അല്ലേ? പ്രൈസ് ഗാഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എല്ലാം ജോലിയുടെ പ്രശ്നം, പണപ്രശ്നം, രോഗം, തോൽവി, പ്രൈസ് ഗാഡ്, നിരാശ, ലോൺലെസ്, ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണെന്ന് സ്തോത്രം നാം ഓർക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കണം നാം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ പറയാതെ കർത്താവ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, തെളിവൊക്കെ പറയാം, നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒരു റിമൈൻഡർ എന്നേ ഉള്ളൂ. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 14 വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. എന്തിനാ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? സ്തോത്രം, കർത്താവ് പോകാനുള്ള സമയമൊക്കെ ആയി.
അപ്പം ഇവരുടെയൊക്കെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ആരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടേത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നേ? വാട്ട് ടു ഡു? അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ആഴമായി പഠിച്ചിട്ട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലകരുത്, എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കാണുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റാർക്കും കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിന്റെ കലങ്ങുന്ന ഹൃദയത്തെ, വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ കാണുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ കർത്താവുണ്ട്. സ്തോത്രം. അങ്ങനെയാ ഈ ജനത്തെ കണ്ടപ്പോൾ, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ജനത്തെ കണ്ടപ്പം പറയുക, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. വിഷമിക്കരുതെന്നും അല്ല പറഞ്ഞേ, കലങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് കാണത്തില്ല അല്ലേ? ആകെപ്പാടെ ഒരു ഫോഗി ആയിരിക്കും, ക്ലിയർ ഇല്ലാത്ത ഗ്രേ ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ. സ്തോത്രം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെയും, സ്തോത്രം, ഇരുത്തേണ്ടതിന് എന്നെ ഞാൻ പോയേ പറ്റുള്ളൂ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്ത് കൊള്ളാം എന്ന് വാക്കു പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവം നാം ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഹല്ലേലൂയ ഹൃദയത്തിൽ പറയേണ്ട ഒന്നാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 11-ാം വാക്യം ദൂതൻ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, ഹേയ് ഗലീല പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക്, ഒന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, ഞാൻ പോയിട്ട് വീണ്ടും വരും, നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. നമ്പർ 1, നമ്മൾ പോകുമെന്നും വരുമെന്നുമുള്ള കൺഫർമേഷൻ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2, സ്തോത്രം, യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പം ഇവരെല്ലാം വളരെ ഭാരത്തോടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക, എതിലേ ഇനിയും വരുന്നതെന്ന് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ദൂതം ഒന്ന് പറയുക, ഹേ ഗലീല പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തവൻ പോയതുപോലെ വരുമെന്നേ. അപ്പൊ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു. 2, ദൂതൻ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. 3-ാമത്തെ തെളിവ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായം 27. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ എഴുതിയിരിക്കുന്നവരല്ലാതെ ആരും അതിൽ കടക്കയില്ല. സ്തോത്രം. അപ്പൊ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയവർ പോകുമെന്നുള്ളതല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം? ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. കാരണം നാം ഇവിടെയുള്ളവരല്ല, നമ്മുടെ കഷ്ടത സ്ഥിരമല്ല, നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 12-ാം വാക്യം, നാം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാതൃക ഉള്ളവർ ആയിരിക്കണം. നാം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാതൃകയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്നറിയാമോ? പലപ്പോഴും ചിലരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ആർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കാണത്തില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കും. ചിലരോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇത്രയും വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ഈ പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ ഇച്ചിരി ആവും. പിന്നെ അവരോട് സംസാരിച്ചാൽ ഇത് ഒട്ടും ഇല്ലാതാവും. ഓ ഈ ശരിയായിരിക്കും, ഈ ഉപവസിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, ആ ചായം പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, ആ ആൻറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലയോ, അവർ 12 ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും അല്ലെ 22 ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും വലിയ വിടുതലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ദൈവവേദലേ, നമ്മളെ തളർത്തുന്നവരെ അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, നാം ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. എനിക്കൊരു 5 മിനിറ്റുള്ള സമയമുണ്ട് കേട്ടോ, പാസ്റ്റർ തന്ന സമയം അനുസരിച്ച്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ലപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, പക്ഷേ ഞാൻ മദേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ഇനഫ് ടൈം കേട്ടോ. ഇന്ന് മദേഴ്സ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് അത് കയറി വന്നതാണ്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. എൻ്റെ വൈഫ്, ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയല്ല. നെവർ എവർ. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി. പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ ശീമോൻ പറയുന്നത് പോലെ നിർബന്ധത്താൽ ഈ ക്രൂശ് എടുത്തു, പക്ഷെ അതെനിക്ക് ഭാഗ്യമായി മാറി. ഹല്ലേലൂയ. അവൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ബെഡ്റിനായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 25 വർഷം ഗൾഫിലുണ്ടായിരുന്നു.
ഞാൻ സൗദിയിലും ദുബൈയിലുമായിട്ട് 25 years. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് ബിജി എന്നാണ്. ബിജി കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ് ടു ഡെത്ത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു 24 hours നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അന്ന് എയർ അറേബ്യ എന്നൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ദുബൈയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ, അതാണ് സാധാരണ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു ഫ്ലൈറ്റ്. അതല്ലേ അവർ ടിക്കറ്റ് അലോ ചെയ്തുള്ളൂ. ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. SCT ഹോസ്പിറ്റലിൽ 14 ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അവിടുന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു there is no hope, take her to home and do your last rite or something and send her peacefully. സമാധാനത്തോടെ പറഞ്ഞയക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനങ്ങനെ അന്നേരം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന അടൂരാണ്, ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നതിൻ്റെ സാരം, ഞാനത് പറയാനല്ല ആക്ച്വലി ഇത് വന്നത്. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ വന്നു, ബിലീവേഴ്സ്, നോൺ ബിലീവേഴ്സ് അല്ല, ബിലീവേഴ്സ്. അവരെല്ലാം വന്നിട്ട് ഞാൻ കേട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ബിജി കട്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയാ, അയ്യോ അവരെല്ലാം ഈ സഹോദരിമാർ ഒരുമിച്ച് വരുമല്ലോ. ഈ സഹോദരിമാരായി വലിയ പ്രശ്നം. ഞാൻ നിങ്ങളെ അല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അവർ പറയുക, മാമിക്കറിയാമോ നമ്മുടെ ആ സൗദിയിലെ അച്ചായൻ്റെ ആ മോള് ഇതുപോലായിരുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോഴേ അങ്ങ് മരിച്ചുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഒരാൾ വരെ, നമ്മുടെ ആ കുവൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പുള്ളിക്കാരി നേഴ്സായിരുന്നു, ഇതുപോലെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പിന്നെ അവർ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് കൊണ്ടുവന്നേ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെഡ് ബോഡി മരണവും അല്ലാതെ ഈ വന്നവരൊന്നും പറയുന്നില്ല. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു വരുമ്പോഴേ, നമ്മൾ ആരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നവരാ? നമ്മളുള്ള ധൈര്യം കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയല്ലേ? അവസാനം ദൈവം വലിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു. 4-ാം ദിവസം മരിച്ചുപോയി എന്ന് അന്ന് സ്പൂണിലായി ഞാൻ വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം മാത്രമേ അന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സ്പൂണിൽ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി. എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ദൈവദാസം വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. 6 മാസം കുളിപ്പിക്കാനും പല്ല് തേപ്പിക്കാനും ഡ്രസ്സ് ഇടിപ്പിക്കാനും ഊരാനും ഒക്കെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു നല്ല ഭർത്താവാണ് ഞാൻ കേട്ടോ. 6 മാസം. പ്രൈസ് ഗാഡ്. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയാം. പ്രൈസ് ഗാഡ്. എന്തിനു പറയുന്നു? ഇവള് സൗഖ്യമായി, ദൈവദാസൽ കൂടെ സൗഖ്യമായി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 6 മാസം സ്റ്റിക്കി ആയിരുന്ന കൈ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രൂഫ്. എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു, നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ അപ്പോഴേ കോട്ടയ്ക്കൽക്ക് പോയി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട വെക്കേഷൻ മുഴുവൻ അവിടെ അങ്ങ് ചിലവാക്കി. കാരണം ആരും വരത്തില്ലല്ലോ, ഈ ബാഡ് ന്യൂസ് പറയാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിച്ചോളാം. ഇല്ലാതെ വീട്ടിലാര് വന്നാലും പറയുന്നത് കുവൈറ്റിലെ അച്ചായൻ്റെ മോള് മരിച്ചതും സൗദിയിലെ അച്ചായൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ പറയണം, നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാ. അവൻ ലാസറിനെ മരിപ്പിച്ച ദൈവമാ. പാസ്റ്ററെ അല്ല അച്ഛാ പേടിക്കണ്ട, മോനെ നീ പേടിക്കണ്ട. ഹല്ലേലൂയ, മോൾ അവൾ എഴുന്നേൽക്കും, ഹല്ലേലൂയ, സൗഖ്യമാകും. ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ല. ഇത് പറയാനല്ലേ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ട്രൈ ടു ബി എൻകറേജ് സം അതർ. മറ്റുള്ളവരെ ഉണർത്തുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് പോള് 2 തീമോത്തിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, സ്തോത്രം, 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-8 വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു, ഗുഡ് ഫൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ പലരും സഭയിലാ ഫൈറ്റ്, വീട്ടിലാ ഫൈറ്റ്. പോളിൻ്റെ ഫൈറ്റ് അതല്ലായിരുന്നു, ദുഷ്ടാത്മാവിനെതിരെയായിരുന്നുള്ള ഫൈറ്റ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദുഷ്ടശക്തിക്കെതിരെയുള്ള ഫൈറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു. കുറച്ചുകൂടെ അതിനെ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ട ആ ദിവസം മുതൽ ഇന്നുവരെ എൻ്റെ ഓട്ടം തികപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്ക് ദൈവം ഇടയാക്കി. ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെ എൻ്റെ ഓട്ടം സ്ഥിരമായിരുന്നു. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഞാൻ നല്ലപോലെ പൊരുതു. ആർക്കെതിരെ? ദുഷ്ടാത്മാവിനെതിരെ. എന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടുവാൻ നോക്കിയവർക്കെതിരെ, എന്നെ നിർത്തുവാൻ നോക്കിയവർക്കെതിരെ ഞാൻ പൊരുതി. So I had a good fight. Praise God. Hallelujah. വിശ്വാസം കാത്തു. നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കുണ്ടെന്ന്? എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ചുമ്മാ അതൊക്കെ പറയാമെന്നേ. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടതെന്ന്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയണം, നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? അവിടെ പറയുന്നത് നീതിയുടെ ക്രൗൺ ഓഫ് റൈച്ചസ്നെസ്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അത്
ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മളാന്ന് എന്താ പറഞ്ഞാലേ അതെനിക്ക് കിട്ടണം, അച്ഛാന് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. ഡോ അച്ഛാനും കിട്ടും, അമ്മാമ്മേ, മോളെ, സഹോദരി, നിനക്കും കിട്ടും, നമുക്ക് ദൈവം തരും. എൻകറേജ് ഈച്ച് അതേഴ്സ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവിടെ പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്, കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഏവനും കിട്ടും, എനിക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4-5 വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ്. അന്ന് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അന്ന് മുതൽ ഒരു മരണം ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദുഃഖമുണ്ടാകുകയില്ല, കഷ്ടത ഉണ്ടാകുകയില്ല, കരച്ചിലുണ്ടാകുകയില്ല. നിന്റെ കണ്ണിലെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തയേശു നമുക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ നല്ല ദൈവത്തെ അറിയാനാ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Let me conclude my word. Praise God. Hallelujah. ദൈവമക്കളെ, നാം പ്രാരംഭത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ 3 കാര്യം മറക്കരുത്. 1, എന്തുവാണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും, നിശ്ചയം. 2, നമ്മുടെ പൗരത്വം ഇവിടെയല്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 3, നാം അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്നവരായതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോകാതിരിക്കാൻ ഒത്തിരി സൂക്ഷിക്കണം. ഇന്ന് പെന്തക്കോസ്ത് സഭകൾ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പാസ്റ്റർമാർക്ക് പലർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകമില്ല. I'm telling you the truth. They can be a pastor, they can be a superintendent, central pastor, district pastor, they can start there whatever they want to, but they are not led by the Holy Spirit. The Spirit of the Lord is left. Praise God. സഹോദരന്മാരിൽ സഹോദരിമാരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടരുള്ളപ്പോൾ let us say, Lord, never take away your spirit from me. നിന്റെ ആത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയരുത്. then I'm a useless person. ഞാൻ പ്രയോജനമില്ലാത്തവനായി മാറും. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ മുതൽ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് ആയുസ്സ് തരുന്നത് ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. May the good Lord bless you with this word. Thank you, Pastor, and the church allow me to share the word of God. May the good Lord be with us. കർത്താവ് നമ്മെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Pastor, for sharing the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. നമുക്ക്